كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق لما نلوذ به سواك عند علوم الحديث العليم ولا يضيق رسول الله إياه نبيه والكريم تهلى باسم منتهي فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأزواجه وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك بصاحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبحثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأردنا حوض حسننا من يده الشريفة شرفا لا نظمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف أبي وأخواننا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي بفخر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. في صحيفة الزهراء الرسول سيدنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديه الشهيدين بمحمد الحسن وبعبد الله الحسين والعمين الشهيرين من الله وعند الناس بعمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار المهاجرين وزوج الطاهرة أمة المؤمنين وجميع صحابة القرابة التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأنبياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف شهادة الفرد الشريف زيد شرف محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب الرجال وأمثال أفضل ورجال الغيب من شر الأرض الأمر بها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأعن علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين والدينا والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا معذوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسان لميتنا ولمسيئنا ومسلمنا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وحسنا جميعا بمنك وكرامتك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على غير مفتونين ولا فاتنين ولا خالدين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mumajjad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan karunia nikmat dan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam majlis ta'lim, majlis Islam romantis. Tadi dikatakan oleh Pak Johnson bukan romantis, rokok makan gratis. Kalau ada yang nyerempet mengatakan wah itu majelis rokok makan gratis, suruh datang ke sini suruh beli rokok, tidak gratis, tidak gratis. Cuma kita ya selain tadi dikatakan untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa Islam ini tidak keras, Islam penuh dengan kasih sayang. Agama yang paling penuh kasih sayang itu agama Islam. Kalau ada agama lain yang mengatasnamakan agama mereka penuh dengan cinta kasih, itu dusta belaka. Karena agama yang penuh cinta kasih adalah agama Islam. Agama yang penuh romantisme adalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang ada penuh cinta kasih ataupun romantis, tidak ada. Bahkan kita punya agama diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahil Islam." Ya. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis ini. Tadi sama-sama kita membacakan qasidah burdah atau nama lainnya bur'ah. Ya, jadi dua namanya. Ada namanya burdah, juga dinamakan bur'ah. Ya, dua-duanya benar. Bur'ah artinya kesembuhan. Karena Imam Al-Busiri pengarang qasidahnya kena penyakit syalal atau mati sebelah. Beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Rasulullah. Ya, hakikatnya kepada Allah mintanya, bukan kepada Rasulullah, agar penyakit beliau disembuhkan oleh Allah melalui pujian beliau kepada Nabi Muhammad. Beliau itu sakit sampai dalam qasidah tadi menyatakan zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtaqat qadama hudurra min warami. Tidak bisa melakukan yang sunnah. Jadi cuma beliau melakukan yang fardunya baik. Bahkan dalam baitnya lain beliau mengatakan walam usolli siwa fardin walam asumi. Aku tidak sholat kecuali yang fardu saja. Walam asumi, dan aku tidak bisa berpuasa karena sakitnya beliau. Tapi akhirnya beliau terus tawasul ngarang qasidah ini mulai dari amin tadakuri jiranin bidi salami madajtadam anjara min muqlatin bidami sampai kepada baitnya fama blagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan sanggup lagi beliau karena sakitnya.
Malamnya beliau tidur, mimpi didatang oleh Rasulullah SAW. Beliau mengusap tubuhnya Imam Muhammad Al-Busiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, Tammimil qasidah. Lalu Rasulullah mengatakan, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bangunnya Syekh Muhammad Al-Imam Ahmad Muhammad Al-Busiri mendapati beliau sudah sehat. Tadinya penyakitnya tidak bisa apa-apa, tapi karena usapan Nabi Muhammad SAW beliau kembali sehat. Besoknya sehat, kemudian melanjutkan qasidahnya sampai akhir yang kita baca tadi. Ini bagi yang percaya. Ada yang tidak percaya, silahkan ya. Kita tawasul, mintanya sama Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad hakikatnya bukanlah yang memberi mudarat dan bukan memberi manfaat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bi qudratihi wa iradatihi memberikan tasarruf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang memohon kepada Allah kesembuhan tersebut. Jadi perantara sembuhnya pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Lucu kalau orang mengatakan tidak boleh tawasul, tapi kalau dia sakit datang ke dokter. Abu Lihyah, atau Abu Lihyah, Abu Goran kalau di Arab disebut. Haram tawassul atau bid'ah, itu bisa menyebabkan kafir, bisa menyebabkan syirik. Waktu dia demam menggigil datang ke dokter, kenapa tidak minta sama Allah langsung kok ke dokter? Berarti dokter wasilah, dia perantara, dia sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau orang yakin yang menyembuhkan dokter, musyrik, kafir. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Tapi perantara sembuh dari Allah siapa? Si dokter. Jadi kalau orang mengatakan tawassul tidak boleh, kalau sakit jangan ke dokter, gigil menggigil lah kau terus gitu. Kalau dia ke dokter katoi. Nah, kemudian nama lain burdah. Ya, burdah dalam riwayat diberi burdah. Burdah itu pakaian dingin yang dibuat dari bahannya minal Yaman, dari bahan wol Yamani. Itu diberikan kepada Syekh Al-Busiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayatain, dua riwayat yang jelasnya mudah-mudahan apa yang kita baca dari qasidah burdah tadi akan bermanfaat untuk kita. Juga insyaallah yang doa di dalam qasidah burdah ataupun setelahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syiarus Salikin lil Arif Billah Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Falimbani, di mana kita masih membahas mengenai percaya kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari syariat ini. Artinya bahwa salah satu keimanan kita dalam tauhid kita, selain kita mesti tahu sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi para nabi dan rasul, juga kita mesti meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling afdal, afdalul makhluqin, paling afdal dari semua makhluk, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, apalagi hewan. Nabi yang paling afdol. Cuma muskilahnya ada segelintir orang mengatakan, berkeyakinan, bahkan bukan hanya mengatakan, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad bukanlah makhluk yang paling afdol. Nah, perkataan tersebut dikatakan oleh Syekh Muhammad Utsaimin. Sudah meninggal mana? Tapi pengikutnya banyak, termasuk di Palembang ada. Dia mengatakan, aku tidak melihat bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdal. Subhanallah. Doktrin ini masuk kepada murid-muridnya. Sampai sekarang rumah Nabi Muhammad dihancurkan, dibuat WC umum. Rumahnya Syekh Utsaimin dibaguskan. Peninggalan Syekh Utsaimin ini tadi, bahkan penanya ditaruh di tempat yang ada kaca khusus.
Tapi kalau yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, kalau ada orang yang nyimpannya dikatakan orang yang musyrik, terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Mereka sendiri berlebih-lebihan sama syekhnya dia, sama syekhnya mereka. Ada kata kullu. Kalau akidahnya kita harus wajib mengatakan bahwa Nabi Muhammad afdalul khalqi alal itlaq. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdal secara mutlak. Selain Allah, siapa mu'tamad kita? Sandaran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan ya imam ar-rusli ya sanadi, anta ba'dallah mu'tamadi. Jadi sandaran kita setelah Allah siapa? Nabi Muhammad. Setelah Allah tempat nyadu kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita berkeyakinan Nabi Muhammad adalah nabi yang afdal atau paling afdal. Kemudian juga wajib kita berkeyakinan wajib mengikuti apa atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertanyaan nanti tentang kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wajib kita percayai ya, pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ini nanti bima akhbaru ba'dal maut. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang telah Rasulullah jelaskan kejadian-kejadian setelah kematian ini mesti kita percayai. Apa saja kejadian setelah kematian? Di antaranya soal mungkar wa nakir, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya mungkin kita hafal, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Nah, kita bisa menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Kemudian kita menjawab, di dunia kita tahu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Di dunia hafal, tapi belum tentu di dalam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Karena apa? Amallah yang menentukan kita bisa atau tidak menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau kita di dunia bertakwa kepada Allah, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah lidah kita akan ringan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau di dunia sholat males-malesan, maksiat jalan terus, ngikuti hawa nafsu, maka walaupun di dunia dia sudah hafal menjawab pertanyaan ini tadi, tapi malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada orang tersebut dengan bentuk yang sangat seram, suara yang sangat lantang, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka, mulai gemetar balik, lebih dari Aziz gagap. Kalau gagap itu masih tapi jawab ujung-ujungnya. Ini tidak ada gagap, bukan gagap, gagap bukan, bisu bukan. Apa dia? Antara gagap dan bisu. Nah, tidak bisa dia menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau orang mukmin, orang yang takwa kepada Allah, malaikat nanyanya juga enteng. Man rabbuka. Sisi-sisi kalau amal kita soleh atau kita jadi wali min auliyaillah, sisi balik nanya sama malaikat mungkar dan nakir. Seperti siapa? Banyak daripada para ulama. Contohnya Imam Sibawai. Imam Sibawai ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka? Nanya balik Imam Sibawai, man rabbuka, apa i'rabnya wahai malaikat mungkar nakir? Nah, malaikat mungkar nakir belajar nahwu tidak? Bingung malaikat mungkar nakir. Ngadu kepada Allah, ya Allah ini gimana? Ini Sibawai kami tanya, dia malah nanya kami apa i'rab dari man rabbuka? Kata Allah, tidak usah ditanya lagi, sudah cukup sampai situ. Jadi tidak ditanya lagi. Matal mar'u ala ma'asha alaih. Dalilnya orang mati itu membawa kebiasaan dia hidup. Kalau kebiasaan dia benar, amalnya soleh, dia akan bawa dalam kubur. Tapi kalau tidak benar, dia akan bawa juga tidak benar. Nah itu kalau bertakwa pada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apalagi yang terjadi bima ba'dal maut. Di sini di dalam kitab ini dikatakan wa ayyumina bi'adzabil qabri wa na'imihi wa annahu haqqun wa hikmah. Juga kita wajib percaya bahwa di dalam kubur ada azab dan ada nikmat. Ada azab, ada nikmat. Kembali lagi tergantung amal kita. Kalau amal soleh dapat nikmat, kalau amalnya tidak baik dapat azab di dalam kubur. Dan azab di dalam kubur ini penentuan. Artinya apa? Kalau orang diazab dalam kubur, di akhirat pasti diazab oleh Allah. Tapi kalau di kubur dapat nikmat, pasti di akhirat akan mendapat nikmat dengan masuk surga. Makanya jadikanlah kuburan kita itu taman dari taman surga. Jangan kita jadikan lubang dari lubang neraka. Beramallah yang baik. Lakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga wa ayyumina bil mizani dzil kafataini wal lisan wa sifatuhu fil 'idami annahu mithlu tabaqatis samawati wal ard tuzinu fil 'amalu bi qudratillah. Juga kita mesti beriman bahwa nanti di hari kiamat ada mizan, timbangan amal. Ya, timbangan ini ada lidah. Biar apa? Biar lidah kita yang di dunia ini dapat nyawa pertanyaan. Hujan barokah insyaallah. Hujan rahmat. Ya. Tapi nyambung ini agak samar-samar suaranya. Tidak apa-apa, jelas. Jelas. Mizan sudah kita akhirkan, kaget nyambung lagi. Jadi wajib kita percaya dengan mizan. Mizan ini kalau dia berat kebaikannya masuk surga, kalau berat kejahatannya atau maksiatnya masuk neraka. Itu mizan. Setelah orang dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kaget kemudian ke mizan. Mizan. Hati-hati mengenai mizannya. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan berdampak besar di mizan. Begitu juga sebaliknya. Sekecil apapun perbuatan jahat kita ketika kita di dunia akan berdampak di mizan. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil biji sawi kita berbuat kebaikan, dampaknya besar di mizan nanti, di timbangan di akhirat. Pun kejahatan yang kecil kita anggap misalnya di mata manusia kecil, misalnya kok ngamplongi pala wong, anggap kecil juga, ngamplongi pala wong misalnya. Kaget di akhirat, justru terkadang ngamplongi pala wong inilah yang menyebabkan timbangan kejahatannya lebih berat dari kebaikan. Dia masuk neraka. Hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian atas api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma sepele, tapi jangan dianggap sepele, karena di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak sepele. Akan berdampak besar ketika kita di akhirat kelak. Kemudian juga besarnya mizan ini dikatakan mithlu tabaqatis samawati wal ard. Timbangan ini sebesar langit dan bumi. Satu timbangan sebesar langit, satu timbangan sebesar bumi. Artinya besar timbangan. Nah, besarnya berapa meter kali berapa meter? Anak belum pernah nengok, jadi yang ditanya. Iya, kadang-kadang orang iseng nanya, Ustaz tadi besar, kayak langit dan bumi. Berapa meter ini? Nah, belum pernah ke sana. Tidak pernah juga meter. Oke, kompor kawan nanti meninggal, kalau di hari kiamat gak meter kan hukum, gitu udah. Jadi jangan nanya itu yang tidak masuk akal. Nanya kalau nak bertanya yang kira-kira masuk akal lah. Jadi kadang-kadang orang zaman sekarang nanya yang tidak masuk akal kadang-kadang. Jadi cuma yang masuk akal seolah. Jadi mengenai mizan, nanti selanjutnya mengenai as-sirat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dikit jadilah majelis ini insyaallah minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya akan lebih lebih lama. Kita juga membaca kitab Syarhus Salikin. Syarhus Salikin ini
Wong Palembang yang ngagangnya. Ada wong Palembang yang ada bangga maco ini. Bahkan wong Palembang dewe tak tahu. Maco primbon lah, maco kitab mujarobah lah, maco kitab ini lah, kitab wong Palembang dewe tak dibaca. Bahkan tak tahu mana ni ya nih, zaman siapa nih yang siapa somat nih. Lah, kira orang lain kenal galau, wong dewe tak tahu. Di Palembang nih dulu banyak ulama. Ya. Dulu Palembang ini banyak ulama. Makin tahun berkurang sempat satu masa ulama tidak dianggap di Palembang. Nah, insya Allah kedepannya nanti akan tumbuh banyak lagi mudah-mudahan sehingga kembali barakah. Palembang menjadi kota yang benar-benar darussalam, tempat yang aman insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah dunyati syifa bi sayyid Abu Bakar Hilmi bin Abdullah bin Syahab wa jami' mardana wal muslimin ajma'in min Allah yashfihim shifaan ajilan ala hadiniyah wa kulli natin salihah wa ala man wa jami' masyayikh fi hadha majal ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bijahi sarif 'anna wa 'anhu wa 'anil muslimin kull maradin wa alamin wa waj'in wa 'illah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya syafi ya kafi ishfina wa ishfihi wa ishfil muslimin واشفنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعد سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق آية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.